కుసుమాక్షరాన్ని గృహీత్వా మీ దగ్గర పూలు ఉంటే పూలు చేతిలో పట్టుకోండి, సంకల్పం చేపిస్తాం. ఇప్పుడు అందరూ పలకండి. మీ దగ్గర పూలు లేకపోయినా కూడా సంకల్పం పలకండి. మీరు చేసినట్టే అందరూ పలకండి. కుసుమాక్షరాన్ని గృహీత్వా శుభే శోభనే ముహూర్తే. పూలు దగ్గరుండే చేతిలో పెట్టుకోండి. లేని వాళ్ళు కూడా పలకండి. చెప్పండి. శుభాభ్యాం శుభే శుభే ముహూర్తే బ్రహ్మణ మధ్యే ఉత్తరాయణే శిశిర ఋతుమాసే శుక్లపక్షే త్రయోదశ్యాసరస్తు హిందువాసర నక్షత్ర अस्मिन् ग्रामे सीताराम लक्ष्मण हनुमत्समेत प्रतिष्ठापना अंगभूतं श्री सीतारामस्वामी कल्याणोत्सव कार्यक्रम निर्विघ्नता फलप्रसाद श्री सीतारामस्वामी अनुग्रहदा सिद्ध्यर्थम कल्याणोत्सवं पूजांगा आचरिष्यामः వీళ్ళ గోత్రనామాలతో చెప్తాము. మళ్ళీ మీతో కూడా చెప్పిస్తాము. ఇప్పుడు మీరు పలకండి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరితో చెప్పిస్తాము. గోత్రోద్భవస్య राजाराम नाम देश धर्मपत्नी समेत शकुंतलम नाम देश यजमानस्य कुमारस्य कुमार्तस्य यजमानस्य भ्रातृकस्य हरिदगोत्रोद्भवस्य वेंकटेश प्रसाद नाम देश धर्मपत्नी समेत भाग्यलक्ष्मण नाम देश कुमारस्य कुमार्तस्य कुटुंबस्य यजमानस्य द्वितीय भ्रातृकस्य हरिदगोत्रोद्भवस्य सुब्बराव नाम देश धर्मपत्नी समेत नागज्योति नाम देश यजमानस्य कुमारस्य द्वितीय भ्रातृकस्य परिभूषण राव नाम देस्य हरिदगोत्रोद्भवस्य इंद्रम्म नाम देस्य यजमानस्य कुमारस्य सहकुटुंबस्य यजमानस्य मातरौ हरिदगोत्रोद्भवस्य सुब्बराव नाम देस्य धर्मपत्नी समेतस्य कलावतम नाम देस्य यजमानस्य द्वितीय దేవత మీ ఇంటి దేవుని మనసులో స్మరించుకోండి. ప్రేరణ ప్రీత్యర్థం చెప్పలు అందరూ చెప్పుకోవాలా, మీరు కూడా చెప్పుకోవాలా. విశేషత శ్రీ సీతా మహాలక్ష్మి లక్ష్మణ హనుమతు సమేత కోదండరామస్వామి దేవత ప్రీత్యర్థం విశేషత కళ్యాణ మహోత్సవాంగ श्री सीताराम प्रीत्यर्थम संकल्पिता निखिल देवता पूर्ण
कृपया मम सहकुटुम्बानां सर्वेषां क्षेम स्थैर्य विजय वीर्य अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं आदिव्याधि ऋणरोग दुःख दारिद्र्य निवारणार्थं विशेषतः मम दशपूर्वेषां दशापरेषां मध्वंशानां मातृवंशानां नरकासुत्तिहर्या शाश्वत पुण्यलोक अवाप्यर्थं सर्वेषां समस्त सन्मंगल अवाप्यर्थं अस्मत् राम प्रभृति समस्त लोकाना सर्वविध धामर भगंधर इत्यादि सर्वविध प्रकृति वैपरीत्य दुर्घोष निर्हरण अर्थम विशेषतः सदा सस्य समृद्धता सिद्ध्यर्थं मम गृहे मम वृत्ति व्यवहारादि व्यवसायादि सर्व क्षेत्रे अलक्ष्मी निर्गमन धैर्यलक्ष्मी कृपेण अष्टैश्वर्य समृद्ध्यर्थं ग्रहरूपी सनातनः श्रीमन्नारायण कृपया आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां ये ग्रहाः अरिष्ठा तानीषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यंत अनुकूल शुभ एकादश स्थान लाभफल सिद्ध्यर्थं अभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां सर्वविध कालमृत्यु व्यालमृत्यु क्रोधमृत्यु अपघातमृत्यु अकालमृत्यु इत्यादि मृत्युकंठक मृत्युपंचक दोष निवारणार्थं विशेषतः श्री कोदण्डरामस्वामी देवता पूर्णानुग्रह प्रसाद फल समृद्धि पूर्वक सर्वेषां भक्तजनानां दीर्घ आयुष्य अभिवृद्ध्यर्थं आरोग्य अभिवृद्ध्यर्थं ऐश्वर्य भाग्याभिवृद्ध्यर्थं अस्मिन् दिने मया संकल्पित प्रकारेण लोककल्याणांग कल्याण महोत्सव आचरणाख्यं खर्व करिष्य मानः एतत् कल्याण महोत्सवांग आनाजन आराधन अंगत्वेन पुण्याः वाचनाख्यं महागणपति देवता पूजाख्यं खर्व करिष्ये అందరూ ప్రార్థన చేసుకోండి. ఈ వివాహ కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా కొనసాగాలని మొట్టమొదటిసారిగా మనం ఏ కార్యక్రమం చేసినా ఆ గణపతి ప్రార్థన చేసుకుంటాం. ఈ వివాహ కార్యక్రమం కూడా ఎటువంటి సమస్య లేకుండా నిర్విఘ్నంగా కొనసాగాలని మన గ్రామం అభివృద్ధి చెందాలని ఆ గణపతికి ప్రార్థన చేసుకొని గణపతయే నమః అని ప్రార్థన చేసుకోండి. ఇప్పుడు గణపతి పూజ జరుగుతుంది. మనము పెళ్లి చేసినప్పుడు స్వామి వారు 5 కలశాలు పెట్టింటారు పెళ్లిలో.
5 కలశాలు ఎందుకు పెడతారు అంటే స్వస్తి పుణ్యాహవాచనము అనే కార్యక్రమం ఇప్పుడు మొదలవుతుంది. ఆ పుణ్యం అయిన తర్వాతనే వివాహ ఘట్టం అనేది ప్రారంభమవుతుంది అన్నమాట. బాగా ప్రార్థన చేసుకుంటానండి. చెప్పండి. గణపతయే నమః. ఓం శోకశేఖరంతస్యాగండికః లంబోదరస్త విగ్రహవిగ్రహాదోరాజిమః భవకేతుర్గణాదక్షాబాలచంద్రోవిదారుణః సైతాని నామాని అప్పుడే శ్రీయాదపి విద్యారంభే వామే జామరాజానే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య నిజాయతే రామమృతం వర్ణం చతుర్భుజాంత్యాయే సర్వవిఘ్న ఉపశాంత ఓం గణపతి గణపతి గోవింద వేదావస్తవస్తవాక్షాయ బ్రహ్మణాన్ బ్రహ్మాణాన సంగన్నో స్వామి వారికి గణపతి ప్రార్థనతో సమేతంగా వాస్తు వరుణ పూజ అనే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. వరుణాయ నమః అండి. వినాయక వరుణాభ్యాం పూజాకం వరుణాయ నమః ఆవాహిత వినాయక వరుణాభ్యాం నమః ధ్యాయామి వాద్యం వాద్యం సమర్పయామి ఆజం సమర్పయామి వస్త్రార్థం పుష్పాన్ని సమర్పయామి అలంకరణార్థే అక్షరాం సమర్పయామి హరిద్రాచూర్ణం సమర్పయామి సింధూరాం సమర్పయామి మంగళద్రవ్యాన్ని సమర్పయామి మాల్యార్థం పుష్పాన్ని సమర్పయామి పుష్పై పూజయామి ఓం శుభకాయ నమః ఏకదండాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః కన్యాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః మృగేదవే నమః ఓం రాజక్షాయ నమః చంద్రాయ నమః ఓం గురువే నమః దిగవాహనాయ నమః ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః ఓం ప్రజీదసే నమః ఓం నమః వక్రవాహనాయ నమః వక్రవాహపదే నమః సురాగవనాయ నమః నానావిధాపయోగం సమర్పయామి వాద్యం నానావిధనామభూతం సమర్పయామి ధూపః ఓం దశాంగలం దోహంతులోహరం కవిలాగ్రమృతం దుభోజం చెప్పండి. వినాయకం నమస్తుభ్యం సతతం మోదక ప్రియ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ మమ గ్రామే సర్వ కార్యేషు సర్వదా మహాగణపతయే నమః మనస అభీష్ట ప్రార్థన సమర్పయామి. బలో వినాయక మహారాజ్ కి అవాయ శ్రీ అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్షో గణాధిపః ప్రార్థనాన్ సమర్పయేన యథాశక్తి పూజా విధానం సర్వాత్మక సర్వం శ్రీ వినాయక వరుణ దేవతా సప్రీతా ఓం సర్వేషు కాలేషు సర్వస్వరూపే భగవాన్ ఆత్మానవాస్తవంగతి ఏరి ఓం భద్రంగరణే విష్ణుయామ దేవా
ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం నిత్పుణ్యం నక్షత్రం నక్షత్రం అయితే పుణ్యాహం భవంతో పుణ్యాహం భవంతో పుణ్యాహం భవంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు. దాని వాయే దాని నక్షత్రాన్ని ఏడు గురువేద కార్యస్యాహం భవంతో పుణ్యాహం భవంతో కర్మణః పుణ్యాహం భవంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు. ఇంద్ర అందరూ మత్యం అనుకోండి. సహ కుటుంబాల శుద్ధి వృద్ధి అభ్యుదయ నమస్కుర్వాణం ఆశీర్వచనం అపేక్షమానాయ ఆయుష్పదే స్వస్తి భవంతు భ్రువంతు ఆయుష్పదే స్వస్తి స్వస్తి. హృద్యాస్మహవ్యే నమసోపసద్యావిత్రం దేవమిత్రదేజన్మోస్తు. అనురాధాన విషావర్ధయంతః శతంజీవేమ శరదస్వ వీరాః. అవాహిత వినాయకునాభ్యాం ఓం త్రీణి త్రీణి వై దేవానాం రుద్రాని త్రీణి చందాం నానాభూతం గోపాగశాంతి పుష్పస్తు. ప్రాచాంది అత భగవతో సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవాచరణ భాగ్య సమృద్ధిరస్తు. తదంగా ఇప్పుడు మన వివాహంలో మొట్టమొదటిసారిగా వివాహ కార్యక్రమంలో ఈ వార్షిక ధారణ జరుగుతుంది. వార్షికాలు పెట్టుకుని మన పిలిచి కోసం పెళ్లి కొడుకు కానీ పెళ్లి కూతురు కానీ ఈ వార్షికం ఎందుకు కట్టారంటే దృష్టి దోష నివారణార్థం. అది మేనమామ కట్టాలి అంటారు కదా. మేనమామ ఊరికి వస్తే సభ్యులు వేసుకొని వస్తాడు, కట్టే వెళ్ళిపోతాడు. దానికి అర్థం కల ఎందుకు కట్టేది వివాహ కార్యక్రమం అందరూ వస్తారు. ఆ నరదృష్టి వాళ్ళ మీద పడకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఆ భాషింగాన్ని చూస్తే మన దృష్టి అంతా అది తీసుకుంటుందండి. అందుకోసమని ఆ భాషింగాన్ని కడతాం. ఇప్పుడు ఆ అమ్మవారికి స్వామివారికి భాషికం పెట్టినాము. చూసి నమస్కారం చేసుకోండి. మనం ఎదురుగుళ్ళు అంటాం, ఎదురు బియ్యం అంటారు. ఒకసారి బియ్యం తెలుసుకుంటాం కదా. ఇట్లా మొట్టమొదటిసారిగా వివాహ వేదిక మీదకి పెళ్లి కుమారుడు వస్తాడు. ఇట్లా శ్రీ రామచంద్ర స్వామిమూర్తి మన వివాహ వేదిక పైకి వచ్చినాడు. ఇప్పుడు అమ్మవారు సీతాలక్ష్మీదేవి గారు మనకు రావాలి వివాహ కార్యక్రమానికి. అమ్మవారు అక్కడ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆ ఎదురుగోళ్ల కార్యక్రమం జరుగుతుంది. మీరు అక్షతలు తెచ్చింటే తీసుకోండి, లేకుంటే పూలు చేతిలో పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు రాముల వారు కళ్యాణ మహోత్సవంగా ఆ సీతమ్మ వారిని పెళ్లాడేదానికి వేదిక మీద వేంచేసి ఉన్నారు. ఆ రాముల వారికి కాశీయాత్ర మహోత్సవంగా భూతముగా పాద ప్రక్షాళన చేయడం జరుగుతుంది. దీన్నే ఎదుర్కోలకై వచ్చినటువంటి ఆ స్వామి కార్యక్రమాన్ని చూడండి. అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. బాబు అల్లరి చేయకూడదు నాన్న. అందరికీ నమస్కారం చేస్తాం.
కాళ్ళు కడుగుతాం కదా పెళ్లి కుమారుడికి. మొట్టమొదటిసారిగా ఈ కాళ్ళు కడిగిండేది ఎవరు తెలిసిన ఎవరికైనా? మనకు అన్నమాచార్య కీర్తనలో ఉంది. ఆ విష్ణువుకి పాదప్రక్షాళన అనేది జరుగుతుంది వివాహ కార్యక్రమంలో. తెలుసునమ్మా? మనకు అన్నమాచార్య కీర్తనలో బ్రహ్మ కడిగిన పాదము ఉంది. ఆ బ్రహ్మే స్వయంగా ఆ విష్ణువుకి పాద ప్రక్షాళన చేసిన అనమాట. ఆ యొక్క కార్యక్రమం ఇప్పుడు మన స్వాములు నిర్వహిస్తారు. ఆ విష్ణువును ప్రార్థన చేసుకోండి. ఓం నమో అనంతాయ ఓం నారాయణాయ స్వాహ, ఓం మాధవాయ స్వాహ, ఓం గోవిందాయ నమః. గోవిందాయ నమః. ఇదం మధుపర్కం. ఇప్పుడు మధుపర్కమోడి ఈ కాశీయాత్రప్పుడు అరటిపండు పాలు ఇస్తారు. అరటిపండు పాలు అంటే చాలా దూరం నుంచి ప్రయాణం చేసి వచ్చింటారు కాబట్టి తాత్కాలికంగా ఉపశమనానికి అక్షీరం ఆ పాలు అరటిపండు ఇస్తారనమాట. స్వామివారికి ఆ మధుపర్కము అనేటువంటి కార్యక్రమము జరుగుతుందన్నమాట. శ్రీ భజంతరామ స్వామి నమః. మధుపర్కం నివేదయామి కోదండరామస్వామినే నమః. ఇదమిదం మధుపర్కం సమర్పయామి. పునరాజమ్యాం కేశవాయ స్వాహ. ఓం మాధవాయ స్వాహ. గోవిందాయ నమః. ఇది ద్వితీయం మధుపర్కం. ఓం మధుమాతారురాజదే మధురసిందాః మధురహతరాజమరజః మధుద్యోరస్తు నప్పిత మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమానం అస్తు సూర్యః మాధీర్గావో భవంతునః. ఇదే మధుపర్కం నివేదయామి. పునరాజమ్యా. ఓం ఋగ్వేదాయ స్వాహ. ఓం యజుర్వేదాయ స్వాహ. ఓం సామవేదాయ స్వాహ. ఓం హరవణవేదాయ నమః. శ్రీ కోదండరామస్వామి నమః. ఇదమిదం మధుపర్క నివేదనం సంపూర్ణం. ఇప్పుడు మధుపర్కం అయిపోయింది. ఈ యొక్క జీలకర్ర బెల్ల కార్యక్రమం, జీలకర్ర బెల్లం మనం వస్తానే వివాహ కార్యక్రమంలో పెట్టాం కదా. ఆ వివాహ కార్యక్రమానికి ఈ జీలకర్ర బెల్లము మిశ్రమం ఉంది. అది స్వామివారికి నివేదన చేస్తాము. పూజ జరుగుతుంది, అది చూపిస్తాము. నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం ధ్రువంతే రాధా వరుణా ధ్రువందేవో బృహస్పతే అయం ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు విద్యను గృహంతో సుముహూర్తమస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు.
ब्रह्मांड नायक सिद्ध विद्याधर गरुड़ गंधर्व किन्नर किंपुरुष सिद्ध साध्यादि जगज्जेयमान चरितस्य नलिनी वल्लभ प्रभाव समान श्री वक्षस्थलस्य स्फुट मकुट विशेष भूषण विशेष भूषितस्य गिरीशारविंद बृंदवंदित स्कंदमान मकरंद पादारिंदस्य निखिल राजी रमण कोशपादपीठस्य वरकांचन केयूर मुक्ता प्रवर भूषितस्य दुष्ट निग्रह शिष्ट परिपालकस्य पुनर्वसु नक्षत्रे श्रीमत् सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न समेत श्रीरामचंद्र स्वामिनः अत नित्योत्सव पक्षोत्सव भासोत्सव संवत्सरोत्सव प्रतिष्ठापनोत्सव कल्याणोत्सवानां कैंकर्याभिवृद्धि भूयाश्चित भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तो ओम ध्रुवन्ते राजा वरुणाभं देवा बृहस्पते కోదండరామ స్వామి వారికి సీతమ్మ వారికి నిరీక్షణ జరిగింది.
జీలకర్ర బెల్లము స్వామి అమ్మవారు పరస్పరం శిరస్సు మీద ధరించినారు. ఈ యొక్క ముహూర్తంలో స్వామివారిని అమ్మవారిని ప్రార్థన చేసుకోండి. ఓం సీతమ్మ తల్లి బాణాల గోవింద. అమ్మవారు స్వామివారి పక్కన చేరినారు. జీలకర్ర బెల్లం ధరించిన తర్వాత ఇద్దరు పక్కనే కూర్చున్నారు. ఇప్పుడు స్వామివారికి అమ్మవారికి కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. ఇప్పుడు రక్షాబంధనం, కంకణ ధారణ, రక్షాబంధనం. ఈ రక్షాబంధనం ఎందుకు మనం ధరిస్తామంటే రక్షాది పేరులోనే రక్షాబంధనం అని, మనకు రక్షించేది. ఎటువంటి అస్పృశ్యత దోష రాకోకుండా ఈ యొక్క రక్ష పసుపు కొమ్మ దారము మనం ధరిస్తే మనం ఏదైనా ప్రతిష్ట కార్యక్రమాల్లో ఇప్పుడు చేతి కడతాం కంకణం ఉంది. ఆ కంకణం కట్టుకున్న పైన అంటారు చూడండి, ఆ కంకణం కట్టుకుంటే మనకు ఎటువంటి అస్పృశ్యత దోషం ఉండదని, దృష్టి దోషము ఉండదని ఆ యొక్క కంకణ ధారము అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఆ స్వామి అమ్మవారికి కూడా ఆ కంకణ దాన కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది. ఒకటే మాట జరుగుతుంది. ఇప్పుడు స్వామివారి కదా కంకణ దానాలు, యజ్ఞోపవేతం అంటే మేము వేసుకుంటాం కదా యజ్ఞోపవేతం, మాంగళ్య ధారణ, కన్యాదానం బొట్టు అన్ని జరుగుతుంది. మీ దగ్గరకు వస్తుంది పూజ, కన్యాదానం పూజ మీ దగ్గరకు వస్తుంది. అందరూ మీ దగ్గరికి వచ్చి పూజ చేపిస్తాం. ఏం బాధ బాగా నీట్గా చేద్దాం. మంచి పాట ఓ రామ నీ రామ. ఓం నమో అస్తు సర్పేభ్యో ఏకేదేవలో ఏ అంతరిక్షేదేభ్యో సర్పేభ్యో నమః. ఓం యాదినమో యాదదానానాం దేవా వనస్పతి గుండనో దేవా వనేదేదేదేభ్యో సర్పేభ్యో నమః. ఉదంగీషాయ విద్మహే దక్షుష్కమనాయ ధీమహి తన్నః పెళ్ళైనప్పుడు స్వామి మీ పక్క 500 తీసుకోండి, మీ పక్క 500 తీసుకోండి అంటారు. గర్భస్థం హేమబీజం వివాహసు అనంత పుణ్యఫలం అతశాంతిం ప్రయత్నమే మమ కుమార్యా వివాహ ఆంగబోధం గోదానాఖ్యం కర్మ కలిసే ముందు ఆవిసాలంట. పెళ్లి చేస్తే స్వామి డబ్బులు ఇచ్చే కాకపోతే స్వామి గోడ పట్టుకో ఒక ఆవు పట్టుకో అంటానంట. మాకు ఇప్పుడు ఇచ్చినా మేము కోల్పోయేదానికి లేదు. దానికోసం ఫిక్స్ అనమాట. పెద్ద నోటు గాంధీ నోటు ఉంటుంది కదా, అది ఫిక్స్ చేసినాం అనమాట. 500 రూపాయలు చెత్త పెట్టుకోండి. ముట్టి నమస్కారం చేయండి అంతే. పక్కనే ముట్టి నమస్కారం చేయండి.
చెప్తే స్వామి కన్యాదానం తీసుకుంటున్నాడు. ముందే నేను చెప్పినాను, మీరు ఖచ్చితంగా స్వామికి ఇప్పుడు కంకణ మహాలక్ష్మి పూజ మంగళ పూజ జరుగుతుంది. కంకణాలు ప్రార్థన చేసుకోండి. కంకణ మహాలక్ష్మి బాహు కంకణ వందనం భవనం మంగళ సూత్రామితాయ సీతారా కవచార దేవజాత మంగళ కంకణ మహాలక్ష్మి దేవతాంతి మనసాహం సమర్పయామి. మంగళ మహాలక్ష్మి దేవతాంతి మీరు పూలమాలలు తీసుకొచ్చినారు కదా, పూలమాలలు తీసుకోండి. హారాలు పూజ కూర్చున్నారు. సంతోష్ పూలహారాలు మీ తీసుకోండి, తీసుకోండి. సంతోష్ పూలహారాలు వేయండి. సంతోష్ వాళ్ళు దూరం ఉన్న వాళ్ళని ఇచ్చేయద్దు, ముట్టించుకొని వచ్చేయి. అక్కడి నుంచి నమస్కారం చేయండి. అందరూ మీరు కూర్చున్నారు, పూలమాలలు చేతికి తీసుకోండి. పూలమాలలు చేతికి తీసుకోండి. ఆడవాళ్ళు కుంకుమ తీసుకోండి. కుంకుమ పెట్టండి. మగవాళ్ళకి కుంకుమ తట్ట తీసుకోండి. కుంకుమ పెట్టండి మగవాళ్ళకి. కుంకుమ అయిందేంపా. మీరు ఆడవాళ్ళకి కుడి చంపకి ఎడం చంపకి పసుపు పోయండి. చెప్తాను ఏమో పెట్టట్లా. కుంకుమ పెట్టు, కుంకుమ పెట్టానమ్మా. అయిందా అమ్మ? నువ్వు పెట్టమ్మా, కుంకుమ పెట్టమ్మా. నువ్వు పూలహారం తీసుకోండి. ఆడవాళ్ళు పూలహారం తీసుకోండి. మీ ఇంటి దేవుణ్ణి, అమ్మా నాయని, అత్తా మామని అందరూ ప్రార్థన చేసుకొని మీ యజమానికి వేయండి. ప్రార్థన చేయండి. మీ మొగులకి పుష్పాలు. మీరు కూడా అంతే, తల్లిదండ్రులని మీ ఇంటి దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేసుకుని మీరు వేయండి. మళ్ళీ తెలుసుకుంది ఐదో ప్రభావం వేయండి. సమర్పయామి. మీ పాదాలు ముందు పెట్టండి. మగవాళ్ళు మీరు మొక్కోండి, మొక్కోండి. ఏం తీసుకోండి, పాదాలు మొక్కోండి. అందువైతే అన్యాంత పరిస్థితి అంటే పతియే ప్రత్యక్ష దైవం అన్నట్ల, పతియే ప్రత్యక్ష దైవం అన్నట్ల మొక్కోండి. అదంపా ఇంకా దేవునిపై ప్రార్థన ఉంది. ఇప్పుడు స్వామివారి కంకణ దానం జరుగుతుంది, యజ్ఞోపవేదం జరుగుతుంది, స్వామివారికి మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది, తలంబ్రాలు జరుగుతుంది. మీ చేతులతో కన్యాదానం అనేది చేపిస్తాము. అన్ని కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. బాగా నీటిగా జై శ్రీరామ్ అనుకుంటా మనసులోనే ఉండండి. ఎవరు మాట్లాడినా మాట్లాడద్దండి. ఓం కృష్ణకృష్ణో భుజంగేశాయ విద్మహే లక్ష్మీశ్రవణాయ ధీమహి తన్నో ప్రచోదయాత్. వాసుకినం ధ్యాయామి, ఆవాహయామి, భావయామి, పూజయామి. ఓం సప్తమనామనందో మాంగళ్యే ఓం యజ్ఞోపవీత దేవతాభ్యో నమః. మహేశ్వరుని ప్రార్థన చేసి మహేశ్వరుడు ముగ్గురు ధీమహి తన్నో బ్రహ్మ ప్రచోదయాత్. నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్ర ప్రచోదయాత్. అస్మిన్ యజ్ఞోపవీత సూత్రే ఓం భూర్భువస్సువః
బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరం ధ్యాయామావాహయామివాహిత కంకణ దేవత మాంగళ్య దేవత యజ్ఞపతి దేవతాభ్యో నమః ధ్యాయామి ధ్యానర్పయామి స్వామిన్ సర్వజగన్నాథ యావత్ పూజావసానకం తావత్వం ప్రీతిపాదేన కంకణేస్మిన్ యజ్ఞోపవీతేస్మిన్ మాంగళ్యేస్మిన్ సన్నిధిం గురోత్రావాహితోపవా స్థాపితోపవా సన్నిహితోపవా సన్నిహితోపవా అవకుంఠితోపవా సర్వాభీష్టఫలప్రదో భవ ఆవాహిత దేవతాభ్యో నమః ధ్యాయామి ధ్యానర్పయామి బాలయోపాద్యం బాలసర్పయామి హస్తయోః వర్గవర్గం సర్వయామి ముఖే ఆజమనం సర్వయామి శ్రవయామి స్నానం ద్రవ్యామి సింధూరం ద్రవ్యామి మాల్యార్థం పుష్పాలకాం పుష్పై పూజయామి ఓం అనంతానమావం రాజాయ మహావాహేశ్వరే మహారాజాయ నామ్నే నమః మహేశ్వరే నమః గోమారీ నమః వైష్ణవే నమః సప్తమాతృకేభ్యో నమః మహాలక్ష్మీ మహాదుర్గే మహాసరస్వరూపిణ్యై శ్రీ మాంగళ్య మహాలక్ష్మీ నమో నమః నానావిధ నామార్చనం సంపూర్ణం వాచమభూపః ఓం దిశాంగరం దేవం హరం గమరాజం తంతభో దేవోందరకేరాం నేనంతా వెనక పట్టుకొని వాళ్ళుంటే పుష్పాన్ని సమర్పయామి పుష్పాన్ని సమర్పయామి అంటే చెప్ప పరమాగ్రాపయామి సాక్షాదీవం కల్పయామి కల్పయామి ఓం విశాగరం మంగళ నీరాజనం చేసే ఓం ఇప్పుడు స్వామివారికి కన్యాదానం కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఆ సీతమ్మ తల్లి ఎవరు బిడ్డ, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, పెళ్లి చేసుకోండి అని ఇప్పుడు మహాసంకల్పం జరుగుతుంది. రాముడి యొక్క తల్లిదండ్రుల వాళ్ళ పేర్లు ఏమి, వాళ్ళ గోత్రం ఏంది, సీతమ్మ తల్లి ఎవరు, సీతమ్మ తల్లి వాళ్ళ గోత్రం ఏది అని ఇప్పుడు ప్రవరం జరుగుతుంది. మంది కానుల గోత్రము, వ్యాపుల గోత్రము అని ఉంటాయి కదా గోత్రాలు కొన్ని. అట్లా అమ్మవారు కూడా గోత్రాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఆ గోత్రాలు ఇప్పుడు కార్యక్రమం అనేది జరుగుతుంది. అందరూ వచ్చి మీరుండేవాళ్ళు కన్యాదానం అనేది చేయండి. ఇక్కడే కన్యాదానం అందరూ లేదండి, జంట్లు ఇద్దరు వచ్చేది కన్యాదానం చేసి పోయండి.
కంగళవందన ముహూర్త రాముల వారికి యజ్ఞోపవీత ధారణ చేస్తున్నారు. శ్రీరాముల వారు కళ్యాణ మహోత్సవంగముగా కొత్త యజ్ఞోపవీతాన్ని నూతన యజ్ఞోపవీతాన్ని ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ యొక్క యజ్ఞోపవీతం యొక్క పరమార్థం ఏమంటే మామూలుగా బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యులలో ఈ యొక్క యజ్ఞోపవీత ధారణ ఉంటుంది. ఈ యజ్ఞోపవీత ధారణ మొదట యజ్ఞోపవీతాన్ని తన యొక్క క్షత్రియుడు కాబట్టి స్వామి క్షాత్ర ధర్మ పరిరక్షణకై ఆయన బ్రహ్మచారిగా ఉన్నప్పుడు ఉపనయన కాలంలో యజ్ఞోపవీతాన్ని ఒకటి ధరించుంటాడు. ఇప్పుడు గృహస్థాశ్రమ ధర్మానికే స్వామి ప్రవేశిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ సీతమ్మ వారి పాణిగ్రహణం చేసుకుని ఆయన కళ్యాణ మహోత్సవానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆమెను వివాహం చేసుకున్నటువంటి సందర్భములో ఈ యొక్క సందర్భములో గృహస్థాశ్రమ ధర్మ నిర్వహణార్థం గృహస్థాశ్రమ ధర్మం అంటే ఆయనకేమి ఈ యొక్క లోకాన్ని పరిపాలించడమే ఆయన యొక్క ధర్మం. ఈ లోకమంతా ఈ భూమండలం అంతా ఆయనకి ఇంటితో సమానం. ఈ యొక్క భూమండలాన్ని ఆయన సస్య సమృద్ధిగా పరిపాలించేటువంటి యొక్క అంగభూతముగా ఆ స్వామి యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరిస్తున్నాడు. అందరూ కూడా రెండు చేతులు జోడించి ఆ స్వామి యొక్క కృపా కటాక్షాలు అందరికీ కూడా బాగా సమృద్ధిగా ఉండాలని ప్రార్థన చేసుకోండి. ఓం యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపదేర్యత్సహజం పురస్తారో ఆయుష్యమగ్నిజం ప్రతిమండసగ్రం యజ్ఞోపవీతం పరమస్వేద యజ్ఞోపవీత యజ్ఞోపవీతారణాఖ్యం కర్మ కరిష్యే. స్వామి రెండవ యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరిస్తున్నాడు. ఆ సీతమ్మ వారి యొక్క సాంగత్యంలో ఈ యొక్క భూమండలాన్నంతా కూడా ఈ లోకాన్నంతా కూడా సస్యశ్యామలుగా పరిపాలించాలని ప్రార్థన చేసుకోండి. జై శ్రీరామ్. ఓం యజ్ఞోపవీతం నమస్త శ్రీ కోదండరామస్వామినే నమః. యజ్ఞోపవీతారణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తుత్యన గృహంతో శుభముహూర్తో అస్తు తత్సాంగతా సిద్ధ్యర్థం నీరాజనం కరిష్యే. ఓం వందే ముహూర్తవస్తు ప్రవృత్తిరమస్తు. ఇంద్రాగోవింద లక్ష్మీరమణ శ్రీహరిగోవింద తోలంపల్లి రామచంద్ర స్వామి మహారాజ గోవింద ఆంజనేయ గోవింద. ఇప్పుడు ఆ స్వామి వారి యొక్క ప్రవర
మనం పూజలో కూర్చుంటే ఫస్ట్ మీ గోత్రం ఏమిటారు, నీ పేరు అడగరు, నీ గోత్రం అడుగుతారు. ఫస్ట్ మన గోత్రం తెలుసుకోవాలా. ఇప్పుడు వాళ్ళకి 99 భాగాలు వాళ్ళ తండ్రి పైన వాళ్ళ తాత పేరే దండ, ఎవరికో ఒకరికి తెలుస్తుంది. 3 తరాల పేర్లు ఉండాలి మనకు. మన ముత్తాత, తాత, తండ్రి. మనకు మన నాయన పేరు మర్చిపోయే కాలం వచ్చేసింది. కాబట్టి 3 తరాల పేర్లు మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోండి. మీకు తెలకుండా పెద్దవాళ్ళతో అడిగి ఆ 3 తరాల పేర్లు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. ఆ పెద్దవాళ్ళ యొక్క మన తల్లిదండ్రి, వాళ్ళ తల్లిదండ్రి, వాళ్ళ తల్లిదండ్రి 3 తరాల వాళ్ళ యొక్క ఆశీర్వాదం ఉంటేనే మన వంశం అభివృద్ధి చెందుతుంది. మీరు ఎప్పుడు మీ తండ్రి వరకు పేరు చెప్పి మర్చి పెడతారో వాళ్ళ కొడుకు వరకు చెప్పి మర్చిపోతారు. మన వరకు రాదు. మన కొడుకులకు రావాలంటే మనం చెప్పుకోవాలి. కాబట్టి ఆ 3 పేర్లు మీకు తెలకుండా ఎవరినైనా పెద్దవాళ్ళు మనం ఉంటారు మీ దాయాదుల్లో, వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకొని పెట్టుకోండి. అంటే నేను కార్యక్రమాలు పోతుంటాను, మీ తాత పేరు అంటే ఎవరినైనా అడుగుతూ ఉంటాను సమేత. వాళ్ళ తాత దగ్గర అడిగి వచ్చే వాళ్ళకి ఆ ఎవరు ముస్లింకి పది వరకు ఉంటేనే నాకు తెలుసు కదా. ఇంకా అక్కడికి అయితే ఒక తరానికే ముగిస్తాను. అట్లా కాకుండా మీరు ఎక్కడన్నా పోయే పెద్దవాళ్ళని అడిగి మీరు 3 తరాల పేర్లు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. అట్లుంటేనే ఆ వంశం అభివృద్ధి చెందుతుంది. మనకు కూడా వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ యొక్క ఆశీర్వాదము ఉండే ఉంటుంది. మనం ఈ సంకల్పంలో కూడా మీ పెద్దవాళ్ళని తెలుసుకోండి అంటాం. మనం తండ్రి గారిని తెలుసు, మన తండ్రి వాళ్ళ తల్లి గారిని తెలుసుకుంటారు. వాళ్ళు ఆ 3 తరాలు సంతోషపడితేనే మనకు అభివృద్ధి అనమాట. కాబట్టి ఆ 3 తరాలు తెలుసుకోండి. ఇప్పుడు రాముల యొక్క తాత ఎవరు, తండ్రి ఎవరు, వాళ్ళు ఎవరు అనేది ఇప్పుడు చెప్తాము. భక్తి వినండి, గట్టిగా చెప్తారు స్వామి. అందరూ ఓం నమః జై శ్రీరామ్ అనుకుంటా ఉండండి. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వాసిష్ఠమైత్రావరకౌండర్యత్రయాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవస్య నాభాగ మహారాజవర్మణో నత్రే. చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ఆంగీరసహాయాశ్చ గౌతమత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత గౌతమ సగోత్రోద్భవీ స్వర్ణరోగ మహారాజవర్మణో నత్రీం. సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. మైత్రావరణ కౌండిన్యత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ అజ మహారాజవర్మణ ప్రపౌత్రాయ. చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ఆంగీరసాయాశ్చ గౌతమత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత గౌతమ సగోత్రోద్భవీం హ్రస్వరోమ మహారాజవర్మణ పౌత్రీం. చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వాసిష్ఠమైత్రావరణ కౌండిన్యత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ దశరథ మహారాజవర్మణ పుత్రాయ. చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ఆంగీరసాయాశ్చ గౌతమత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత గౌతమ సగోత్రోద్భవీం జనక మహారాజవర్మణ పుత్రీ. చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వాసిష్ఠమైత్రావరణ కౌండిన్యత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ శ్రీరామచంద్ర స్వామినే కన్యార్తినే వరాయ శ్రీలక్ష్మీనారాయణ స్వరూపాయ వరాయ. చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ఆంగీరసాయాశ్చ గౌతమత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత గౌతమ సగోత్రోద్భవీం సీతాదేవీ నామ్నీం వరార్తినీం కన్యాం మహాలక్ష్మీరూపిణీం ఇమాం కన్యాం సీతామహాలక్ష్మీం ఇమాం కన్యాం. రాముని యొక్క గోత్రం వచ్చి వశిష్ఠ గోత్రం అన్నమాట. రాముని యొక్క గోత్రము వశిష్ఠ గోత్రము. వాళ్ళ తాతగారి పేరు వచ్చి నాభాగ మహారాజు. నాభాగ మహారాజు. వాళ్ళ ముత్తాల పేరు వచ్చి అజమహారాజు. అజమహారాజు. ఇంకా రాముని తండ్రి పేరు అందరికీ తెలిసింటుంది, దశరథ మహారాజు. తెలుసుకమ్మా దశరథం. రాముని యొక్క తండ్రి గారి పేరు దశరథ మహారాజు. ఈయన ఇప్పుడు కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఆయన యొక్క వరుడు
వరుడు పెళ్లి అంటాం కదా. శ్రీరామ మహావిష్ణువు యొక్క స్వరూపమైనటువంటి వాడు. వారి యొక్క వంశం, వారి ముత్తాత, వారి తాత, వారి తండ్రి వాళ్ళు. ఇంకా సీతామహాలక్ష్మి యొక్క ప్రవర, సీతామహాలక్ష్మి యొక్క ముత్తాత వర్మనో అనే ఆయన మహారాజవర్మనో స్వర్ణరోమ మహారాజవర్మనో నప్త్రీం. స్వర్ణరోమ మహారాజు సీతామహాలక్ష్మి యొక్క ముత్తాత. ఆమె సీతామహాలక్ష్మి యొక్క తాత వచ్చి హ్రస్వరోమ మహారాజు ఆ తాత. ఆ సీతామహాలక్ష్మి యొక్క తండ్రి గారు అందరికీ తెలిసిందే జనక మహారాజు. ఆ మహాలక్ష్మి స్వరూపిణి ఇమాం కన్యాం. సాక్షాత్ మహాలక్ష్మి స్వరూపి అయినటువంటిది ఇప్పుడు ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో మహాలక్ష్మి రూపిణిగా ఆ సీతాదేవి ఏం చేసి ఉన్నారు. కన్యాదానం అప్పుడు పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు చిన్నవాళ్ళైనా కూడా పాద ప్రక్షాళన చేస్తారు. ఎందుకంటే ఆ వివాహ సమయంలో వాళ్ళు లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపులోని మహాలక్ష్మి విష్ణువుతో సమానం. ఎందుకు మామగారు పెద్దవాళ్ళైనా కూడా ఆ కాళ్ళు పాద ప్రక్షాళన చేసి ఆ తలపై నీళ్ళు చల్లుకుంటారు కదా, వాళ్ళు ఆ లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపంతో ఉంటారు. కాబట్టి ఆ వివాహ కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళు చిన్నవాళ్ళైనా కూడా పాద ప్రక్షాళన అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఇప్పుడు కన్యాదానం జరుగుతుంది. మీరు పాల్గొస్తారు కదా, ఆ కార్యక్రమం అనేది జరుగుతుంది. కన్యాదానమే. ఈ కన్యాదానం ఎందుకో జరుగుతుందంటే వంశాభివృద్ధి కోసం. ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు ఉండేవాళ్ళు, మగపిల్లలు లేని వాళ్ళే అదృష్టవంతులు, మగపిల్లలు ఉండేవాళ్ళు తక్కువ. ఎందుకంటే 21 తరాలు దశపూర్వాం దశాపరేషామని, వాళ్ళ తరం నుంచి 10 తరాలు ముందు వాళ్ళు, వాళ్ళ తర్వాత 10 తరాలు, వాళ్ళ తరం ఒకటి, 21 తరాలు తరింపజేస్తారంట. పెళ్లి ఆడబిడ్డలు మాత్రం ఉండేవాళ్ళు, మగపిల్లలు ఉండేవాళ్ళు ఒక తరమేనంట. ఒకటి ఎవరు గొప్ప, వాళ్ళే గొప్ప. ఒకటి ఆడబిడ్డలు ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. కాపాడాలంటే మన జనాభా తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ప్రతి కుటుంబానికి కూడా ఖచ్చితంగా 3 పిల్లలు ఉండాలి. ఇప్పటికి అయిపోయింది. మనకు ఖచ్చితంగా 3 పిల్లలు ఒకడన్నా పాత్రిస్తాడు, ఒకడే ఉండేనుక వాడు మర్చిపోతాడు. కాబట్టి 3 పిల్లలు ఉండేదానికి ప్రయత్నం చేయండి. మనమే దేవుడికి మొక్కులు పొద్దున వెళ్ళిపోతే వాడేం మొక్కుతాడా. ఒకటి మన పెద్దవాళ్ళు కూడా మన సంస్కృతిని తెలుసుకోండి, మన పిల్లలకు కూడా నేర్పించండి. మన యొక్క హిందూ సంస్కృతిని సాంప్రదాయాన్ని కాపాడండి. ఇమాం కన్యా నమస్కారం చేసుకోండి. సీతమ్మ గోవింద గోవింద. మేళమా వీళ్ళందరూ అయిపోయి
హలో అందరూ వస్తారు. కన్యా కనక బొమ్మల కనక బొమ్మల
స్వామివారికి కన్యాదానం అనే కార్యక్రమం ఇప్పుడు జరిగింది. స్వామివారికి మొక్కండి బాబా మొక్క. జై జయం జై జయం. గ్రామే చోడంపల్లి గ్రామే శ్రీరామచంద్ర కళ్యాణోత్సవ అంగభూతం మమ నానా గోత్రేభ్య మమ నామ్యాః సమేత కన్యాదాన మహం కరిష్యే. మీ అందరి తరఫున నేను కళ్యాణం చేస్తాను, మీ అందరి తరఫున నేను డబ్బులు ఇస్తాను, మళ్ళీ నాకేయండి. అందరూ రెండు చేతులు జోడించి పైకి నమస్కారం చేసుకోండి. సీతమ్మ వారిని శ్రీరాముల వారిని ప్రార్థన చేసుకోండి. అమ్మవారికి సీతమ్మ వారి కన్యాదానం బొట్టును ధరింపజేస్తున్నారు. ఓం ధ్రువందే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవా బృహస్పతి ధ్రువం ఓం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. గౌరీర్వివాయ సలిలాయ లక్ష్మీ లోక కళ్యాణార్థం మనము మాంగళ్యం ధారణ చేసేటప్పుడు మమ జీవన హేతునాం అని మన జీవనం కోసం అంటాం. కానీ ఆ శ్రీరామచంద్రమూర్తి కళ్యాణోత్సవంలో లోక రక్షణ హేతునాం అంటే లోకాన్ని రక్షించే కోసము ఈ యొక్క మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఆ మాంగళ్యానికి అందరూ కూడా మీరు కూర్చుని చోటే నమస్కారం చేసుకోండి. మాంగళ్య మహాలక్ష్మికి ఆ గౌరీదేవికి సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే మాంగళ్యం పంతునానేన జగజ్జీవన హేతునా కంటే భద్రాని శుభకే సరదాం సదాం ఆదిచరామి ధర్మే చ అర్థే చ కామే చ మోక్షే చ నాదిచరితవ్య ధర్మే చ అర్థే చ కామే చ మోక్షే చ నాదిచరామి రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేదసే
రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయ. అందరూ కూడా సీతమ్మ వారిని రాముల వారిని ప్రార్థన చేసుకోండి. అందరూ రెండు చేతులు జోడించి నమస్కారం చేసుకోండి. మాంగళ్య ధారణ అయ్యేటప్పుడు అందరూ కూడా తప్పట్లు కొట్టండి. జోరుగా తప్పట్లు కొట్టాలా? ముందు నమస్కారం చేయండి. మాంగళ్య ధారణ చేసినప్పుడు తప్పట్లు కొట్టండి. ఓం తదేవ లగ్నం శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన. ఓం మాంగళ్యం తంతునానేన జగజ్జీవన హే. మీ దగ్గరికి తొందరగా రండి. హిరణ్యవర్ణాం భావః లక్ష్మీర్వనధామినీ యస్యాం హిరణ్యం పిండేయం కామస్వం పురుషాణాం అశ్వభూర్వాముదమధ్యాం హస్తినాద ప్రబోధినీ శ్రియం దేవీమ వక్వయే శ్రీర్మహాదేవీ విషదాం కామ్రోస్మినాం హిరణ్య ప్రాకారార్ద్రాం జ్వలందీం దృప్తాం దర్పయంతీం పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం దామిహో వక్వయే శ్రియం చంద్రాం ప్రభాసాం నిహసా జ్వలందీం శ్రియం లోకే దేవదష్టాముదారాంతరాజాశ్చ భాగ్యా లక్ష్మీః ఉభైర్వాం దేవస్య కీర్తిశ్చ మణినాథః సత్యవాదామనాం జ్యేష్ఠామలక్ష్మీర్నాశయామ్యహం అపోజితమేద్వారాం దురానిత్యపుష్టాంగరీషణే సర్వభూతానాం మాంగళ్యధారణ ముహూర్త మేడమో మాంగళ్యముహూర్తో సత్యవన్నందో ముహూర్తో అస్తో. అందరూ అక్షంతులు కాదు ముఖ్యము మాంగళ్యదాన్ని. అందరూ రెండు చేతులు జోడించి నమస్కారం చేయండి. రాముల వారు సీతమ్మ వారికి ఆ మాంగళ్యాన్ని ధరింపజేస్తున్నాడు. అందరూ కూడా రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేసుకోండి. నమస్కారం ఏమో అక్కడే అటు పూజలోకి వెళ్ళిపోయారు కాదు. ఓం ద్రవందే రాజా వరుణో ద్రవం దేవో బృహస్పతి మాల్యార్థం పుష్పాన్ని సమర్పయామి. పుష్పైని సమర్పయామి. మంగళద్రవ్యామి. అక్షతలు ఇప్పుడే మంగళారతి వల్ల మంగళారతి అయిన తర్వాత మీ కూర్చున్న వాళ్ళు ఒక్కరు లేచి వచ్చి ఇప్పుడు పాలెట్లు వేసినట్లు వేసి మీ స్థానాన్ని కూర్చోండి. వచ్చేవాళ్ళకు దారి వదలండి. అదా శ్రీ సీతారామ. శ్రీరామాధ్యాయామి ధ్యానయామి రత్నసింహామి పాదయోగమాద్యం వాద్యం హంసయోగర్యం దురముఖయామి సమయామి స్నానం సమర్పయామి. వస్త్రోపవీతాది పూజార్థం పుష్పాన్ని సమర్పయామి. వస్త్రార్థం పుష్పాన్ని సమర్పయామి. ఉపవీతార్థం పుష్పాన్ని సమర్పయామి.
गंधान् समर्पयामि गन्धस्य वर्णङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमचूर्णिकान् समर्पयामि सिन्दूरादिमङ्गलद्रव्याणि समर्पयामि माल्यार्थं नानाविधपुष्पमालिकान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओं केशाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः ओं संगर्षाय नमः वासुदेवाय नमः प्रसन्नाय नमः कृताय नमः पुरुषोत्तमाय नमः गोप्याय नमः सिंहाय नमः सिंहाय नमः चित्ताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः ओं ब्राह्मे नमः माहेश्वरे नमः गोवादे नमः वैष्णवे नमः महाराजे नमः इन्द्राग्ने नमः सामन्ताय नमः सप्तमार्गेभ्यो नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः नानाविधमङ्गलद्रव्यान् समर्पयामि सदं ब्रह्मणं वक्कुलं लोकं संचमारमभिहाय संयतं देवायं रतिरामयामि प्रभात्यादिकं दर्शयात नैवेद्यं किञ्चित् नैवेद्यं लक्ष्मण स्वामी गोविंद जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम सीताराम स्वामी देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु
రామ మందిరం. స్వామివారికి ముత్యాల తలంబరాలతో తలంబరాలు జరుగుతుంది. ముత్యాల తలంబరాలతో తలంబరాలు జరుగుతుంది. ఆ అమ్మవారికి స్వామివారికి నమస్కారం చేసుకోండి. అంతా రామమయం, మేళమా అంతా రామమయం. అంతా రామమయం.
కుటుంబం స్వామివారికి 1000 రూపాయలు. స్వామివారికి 1000 రూపాయలు. దేవస్థానం కాదు, ఇది స్వామికి 200 వరహాలు. ఉగ్రపాటి సుధాకర్ గారు 500 రూపాయలు స్వామివారికి. బంగారు కొమ్మలు, జుమ్కీలు, నెక్లెస్లు ఇచ్చినారప్ప. చెప్పదేవుడు బంగారం. శివరాం పూజారి 500 రూపాయలు. సుబ్బారావు అండ్ ఫ్యామిలీ గారు 200 రూపాయలు.